हॅलो डिअर स्टुडंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू चाटे कोचिंग क्लासेस. पहा, आपण तुमचा 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हा चॅप्टर शिकत आहे. यामध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 3.1 सॉल्व करायला सुरुवात केली होती. फर्स्ट क्वेश्चनमधील 4 सब क्वेश्चन्स आपण सोडवले होते. पुढील क्वेश्चन्स मी तुम्हाला ट्राय करायला सांगितले होते. तुम्ही सोडवले असतील आणि जर नसतील सोडवले तर मी आज तुम्हाला ते सॉल्व करून देणार आहे. ठीक आहे, आपण 5th क्वेश्चनकडे वळूया. 5th क्वेश्चन काय आहे? 0 - 4 - 8 - 12. 0 - 4 - 8 and -12 and so on. Okay, what we have to do is we have to check whether the given sequence is an AP or not, and if the given sequence is an AP, then we have to find out the common difference which is denoted by small letter d. Okay, हा आपल्याला एक काही सिक्वेन्स दिला आहे. तो सिक्वेन्स अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे की नाही हे आपल्याला शोधायचे आहे. आणि जर अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असेल तर आपल्याला त्यातील कॉमन डिफरन्स काढायचा आहे. पहा, आपण एक्झाम्पल सॉल्व करूया. आपण कॉमन डिफरन्स कसा काढतो तर नंतरच्या टर्ममधून आधीची टर्म आपण मायनस करतो. दॅट इज T2 - T1, T3 - T2. फर्स्ट वी विल नेम द टर्म्स. दॅट इज T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू -4, T3 इज इक्वल टू -8 and T4 is equal to -12. Okay, got that? Then we will find the common difference, that is T2 - T1. I will write here T2 - T1, which is equal to T2 is -4 minus T1 is 0, -4 - 0 is equal to -4. Next, T3 - T2. Here the term T3 is -8, that is -8 minus T2 is -4, which is equal to -4. Again T4 - T3. Here the term T4 is -12, -12 minus -8. -8 is the T3, whereas -12 minus -8 is -4. You can see here the common difference D is same, that is -4. Therefore the given sequence is an AP. You can write here common difference D is constant, so that given sequence is an AP and D is equal to -4. Okay, we will move towards the next example. If you want this example, you can take screenshot. See the next example, that is example number 6. The given sequence is -1/5, -1/5 and -1/5. I have already told you that the difference, the common difference D can be positive, negative or 0. We have seen the example of 0 common difference. This is the same type of example. We will name the terms first. T1 is equal to -1/5, T2 is equal to -1/5, T3 is equal to -1/5. पहा, असे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व केले आहेत. कॉमन डिफरन्स हा पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह किंवा 0 ही असू शकतो. इथे आपण करूया T2 - T1. इथे T2 आहे -1/5 minus -1/5 is equal to 0. Again we will do T3 - T2. पहा, T3 टर्म काय आहे तर -1/5 minus
-1/5. It will again become 0. इथे कॉमन डिफरन्स 0 आहे. यू कॅन सी that is common difference is constant, therefore the given sequence is an arithmetic progression. You can write here D is constant, that is D is equal to 0, so given sequence is an AP. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, दोन कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्समधला जो काही डिफरन्स असतो तो आपण डीने डिनोट करतो, ज्याला आपण कॉमन डिफरन्स असे म्हणतो. जर कॉमन डिफरन्स हा कॉन्स्टंट असेल, सेम असेल, तर गिवन सिक्वेन्स हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन असते. द डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स इज नोन ॲज कॉमन डिफरन्स अँड डिनोटेड बाय डी. इफ the common difference is constant, then the given sequence is called as arithmetic progression. पहा, आपण दोन टर्म्समधला कॉमन डिफरन्स इथे काढला, तो 0 आहे. 0 असेल तरीही तो चालेल, कारण कॉमन डिफरन्स हा पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह 0 असू शकतो. आणि हा सेम आहे, इथेही 0 आहे, या दोन टर्म्समधला डिफरन्सही 0 आहे. तो डिफरन्स जो काही आहे डी, तो कॉन्स्टंट आहे, म्हणून हा सिक्वेन्स आहे, हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे. आणि तेच आपल्याला क्वेश्चनमध्ये विचारलं आहे. वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द एक्झाम्पल नंबर 7 इज 3 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2. We have to check whether the given sequence is AP and we have to find the common difference. पहा, आधी आपण टर्म्सला नेमिंग करून घेऊया. Here T1 is equal to 3, T2 is equal to 3 √2, T3 is equal to 3 + 2 √2, and T4 is equal to 3 + 3 √2. ओके, पहा, T2 minus T1, T2 is 3 √2 minus T1 is 3, which is equal to √2. Next, T3 minus T2 is equal to T3 is 3 plus 2 √2 minus 3 √2. So it will be again √2. T4 minus T3 is equal to 3 plus 3 √2 minus T3 आहे 3 plus 2 √2, which is again equal to √2. You can see इथे कॉमन डिफरन्स हा √2 आला आहे, जो की कॉन्स्टंट आहे. तिन्ही टर्म्समधला जो काही कॉमन डिफरन्स आपण काढला तो कॉन्स्टंट आला, म्हणून हा जो काही गिवन सिक्वेन्स आहे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे. वी कॅन राईट कॉमन डिफरन्स D is constant, that is D is equal to √2. So the given sequence is AP. So the given you have to write this statement after you will complete with your example. Okay, this is the question number 1. Now only 8 number of sub question which I haven't solved. You have to solve this. Okay, 8 नंबरचा जो काही क्वेश्चन आहे यातला सब क्वेश्चन तो मी सॉल्व करून देत नाही आहे. एकच क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे, तुम्ही तो सॉल्व करा. आता आपण प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधल्या सेकंड क्वेश्चनकडे वळणार आहोत. पहा,
See, question number 2 is write an AP if the first term and common difference is given. First term is denoted by small letter a and common difference d is denoted by small letter d. Okay, sorry, common difference is denoted by small letter d. पहा, जी काही फर्स्ट टर्म असते म्हणजे T1 ही एने दाखवली जाते, तर कॉमन डिफरन्स जो काही असतो तो डी या लेटरने दाखवला जातो. आता आपल्याला काय करायचे आहे, तर आपल्याला याचा एक सिक्वेन्स, आपल्याला याचा अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन लिहायचं आहे. त्यांनी आपल्याला फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स दिलेला आहे. पहा, मग इथे T1 काय येणार, T1 इज इक्वल टू 10. आता आपल्याला जर याचा सिक्वेन्स लिहायचा आहे तर आपल्याला फर्स्ट टर्ममध्ये कॉमन डिफरन्स हा ॲड करावा लागणार आहे. याआधी आपण तो सिक्वेन्स ए पी आहे की नाही हे चेक करत होतो, तेव्हा आपण गिवन टर्ममधून डी हा वजा करत होतो. पहा, ए प्लस डी केल्यावर तुम्हाला T2 मिळेल, बरोबर आहे. पण याआधी जेव्हा आपण कॉमन डिफरन्स फाईंड करत होतो म्हणजे डी फाईंड करत होतो, तेव्हा आपण T2 मायनस T1 असे करत होतो. पहा, एका टर्ममधून दुसरी टर्म वजा केल्यावर जो काही डिफरन्स येईल तो कॉमन डिफरन्स असेल आणि फर्स्ट टर्ममध्ये कॉमन डिफरन्स ॲड केल्यावर जी काही टर्म मिळेल ती नेक्स्ट टर्म असेल. सी, हिअर T1 इज इक्वल टू 10, सो वी विल राईट T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी. पहा, इथे T1 10 आहे आणि कॉमन डिफरन्स आपल्याला 5 इतका दिला आहे. 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, सो T2 इज इक्वल टू 15. T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D. हिअर T2 इज 15 प्लस कॉमन डिफरन्स D इज 5. 15 प्लस 5 इज 20. Again, T4 is equal to T3 plus D. Here T3 is 20 and common difference D is 5. 20 plus 5 is 25. Here you can write an arithmetic progression. So, an AP is 10, 15, 20, 25 and so on. This is how you can write the arithmetic progression. जर आपल्याला फर्स्ट टर्म दॅट इज ए अँड कॉमन डिफरन्स डी दिला असेल तर त्यावरून आपण अशा प्रकारे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन लिहू शकतो. पहा, आपण काय केले, ए म्हणजेच फर्स्ट टर्म असते. ए इज इक्वल टू T1 जी की आपल्याला 10 इतकी दिलेली आहे, त्यामध्ये आपण कॉमन डिफरन्स ॲड करत गेलो आणि आपल्याला नेक्स्ट टर्म मिळाल्या. आपण T1मध्ये डी ॲड केल्यावर आपल्याला T2 मिळेल. 10 प्लस 5 इज 15, सो 15 हा T2 झाला. T3 आपल्याला काढायचा आहे म्हणून आपण T2मध्ये कॉमन डिफरन्स ॲड केला. T2 आहे 15, 15 प्लस 5 इज 20, सो T3 आपल्याला 20 इतका मिळाला. आपल्याला T4 काढायचा आहे म्हणून आपण T3मध्ये डी ॲड केला. अशा प्रकारे 20 प्लस कॉमन डिफरन्स आहे 5 इज इक्वल टू 25. सो द arithmetic progression is 5, 10, 15, 20 and 25, and we have written the arithmetic progression over here. This is how we have to solve this question. We will move towards the next. See, in next question they have given you a is equal to -3 and d is equal to 0. whereas D is the common difference which is equal to 0. आपल्याला फर्स्ट टर्म A ही -3 इतकी दिलेली आहे आणि D जो काही कॉमन डिफरन्स आहे तो 0 इतका दिला आहे. प्रिवियस एक्झाम्पलमध्ये आपण जसं सॉल्व केलं तसंच सेम आपण सॉल्व करणार आहोत. पहा, इथे फर्स्ट टर्म म्हणजेच T1 काय येईल, तर T1 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू -3. आपल्याला T2 काढायचं आहे. आधीच्या एक्झाम्पलसारखंच सेम एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. T1मध्ये कॉमन डिफरन्स आपण ॲड करणार आहोत. T1 प्लस D दॅट इज -3 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -3 अगेन.
आता आपल्याला T3 काढायचे आहे. टू फाइंड T3 वी विल ॲड D प्लस टू T2 देन -3 प्लस 0 इट्स अगेन -3. पहा आपण T4 काढूया. टू फाइंड T4 वी विल ॲड कॉमन डिफरन्स टू T3. T3 प्लस D इज इक्वल टू, इथे T3 आली आहे -3 प्लस कॉमन डिफरन्स आहे 0 विच इज इक्वल टू -3 अगेन. तुम्ही पाहू शकता इथे एक अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन तयार झालं आहे, दॅट इज -3 -3 -3 अँड -3. दिस इज अन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. सो arithmetic progression is -3 -3 -3 -3 and so on. This is the question number 2 from question number 2. Okay, we will move towards the third sub question from question number 2. See, in third example they have given you the first term, that is -7, and common difference is 1/2. We will solve this example. Here T1 is equal to A and A is -7. We have to find the T2, so that T2 is equal to T1 plus D, that is -7 plus 1/2, which is equal to -13/2. After that we have to find T3. T3 is equal to T2 plus D, which is equal to -13/2 plus 1/2, which is equal to -6. After that आपल्याला T4 फाइंड करायचा आहे. पहा T4 बरोबर T3 प्लस D. आपल्याला T3 आपला आला आहे -6 प्लस आपला कॉमन डिफरन्स आहे D इज 1/2 इज इक्वल टू -11/2. ओके, अशा प्रकारे इथे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आले. व्हॉट इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन? वेअरॅज फर्स्ट टर्म इज -7, सेकंड T2 इज -13/2, -6 and -11/2. So the AP is -7 -13/2 -6 and -11/2. We will solve the next example, that is fourth one. See the fourth example. Whereas A is equal to -1.75 and D is equal to 3, we have to find the arithmetic progression. पहा A म्हणजेच T1 असते. So T1 is equal to A, which is equal to -1.25. आता आपल्याला T2 फाइंड करायचा आहे. T2 is equal to T1 plus D. T1 आहे 1.25 प्लस D आपल्याला 3 इतका दिला आहे. 1.25 plus 3 is -1.25 plus 3 is 1.75. Okay, T3 is equal to T2 plus D. T2 आहे 1.75 प्लस कॉमन डिफरन्स D आहे 3. 1.75 plus 3 is equal to 4.75. After that T4 is equal to T3 plus D. T3 आहे 4.75 प्लस कॉमन डिफरन्स D आहे 3, which is 7.75. इथे आपल्याला AP मिळाला आहे. पहा, we will write AP as, so the AP is, first term आहे -1.25, -1.25, 1.75, 4.75,
last one is 7.75. Okay, this is an AP of example number 4. Then we will solve the fifth one. पहा, इथे आपल्याला फर्स्ट टर्म त्यांनी a म्हणजे 6 इतकी दिलेली आहे आणि कॉमन डिफरन्स आपल्याला d इज -3 आहे. सी a इज इक्वल टू 6 अँड d इज -3. वी हॅव टू फाइंड द AP. आधीच्या एक्झाम्पलसारखं सेम. T1 is equal to A, which is equal to 6. After that T2 is equal to T1 plus D. T1 इथे आहे आपला 6 प्लस D आहे -3, which is equal to 6 plus -3 is 3. Okay. T3 is equal to T2 plus D. इथे आपल्याला T2 आला आहे 3 प्लस -3 प्लस 3 अँड -3 इज इक्वल टू 0. सो टर्म T3 ही 0 इतकी आली. T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, दॅट इज 0 प्लस -3 इज इक्वल टू -3. वी गॉट द सिक्वेन्स ॲज 6, 3, 0 and -3. This is an AP. We can write AP. So the given AP is, first term is 6, then 3, then 0 and then -3. Okay, this is the example number 5 from question second, and then we will solve the last example of question second, that is example number 6. पहा, 6th एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -19 अँड कॉमन डिफरन्स d इज 4. सो T1 विल बी a, दॅट इज -19, अँड वी हॅव टू फाइंड T2. T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D. T1 आहे -19 प्लस इथे आपल्याला कॉमन डिफरन्स -4 इतका दिला आहे. इज इक्वल टू -23. ओके. आफ्टर दॅट T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, विच इज इक्वल टू -23 प्लस -4 हा कॉमन डिफरन्स आहे. पहा, आपली T2 ही टर्म -23 इतकी आली आहे, तुम्ही पाहू शकता, आणि कॉमन डिफरन्स -4 इतका आहे. -23 प्लस -4 विच इज इक्वल टू -27. आफ्टर दॅट T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D. Term T3 is -27, so -27 plus common difference D is -4, which is equal to -31. So you can see the arithmetic progression. The terms T1 is -19, T2 is -23, T3 is -27, and last term T4 is -31. So we can write the AP. AP is -19, -23, -27 and -31. Okay, this is the last example of question number 2. आता आपण question